Welcome everyone. Now we start our unit number 3 is directing and controlling at supervisor level. Firstly, we discuss the what is the syllabus for directing and control of supervisor levels. They are given a principle of directing. First, we understand what is the directing. Then they given a principle of directing. Then personal counseling advance for the possible mistake. For example, leadership, motivation and its function, motivation definitions. Then what is the Maslow's theory of motivation and its significance, types of training. They are given a different types of training in a industry. Also given a decision making, then overall working, managerial control, for example, understanding team and link between various departments in respect to process quality standard. For example, they are given different types of department, production department, quality department, purchase department. There are different types of department. Now quality standard, how to maintain the quality of this product, also given a different procedure for standardization and also the step in a control process. For example, controlling methods. They are given different types of control method for the respect of quality, quality of production, time, and cost. This is the methods for the controlling the quality. And then what is the definition, what is the concept, and the introduction of CPM. Okay, they are given different types of system. Already we know the Six Sigma, 5S. This is the method for, this is the controlling method and techniques. But also given the controlling method in this unit, they are given a CPM method and PERT methods. Also given what is the TQM, total quality management. जर आपण बघितलं की इंडस्ट्रीमध्ये टोटल क्वालिटी मॅनेजमेंट त्यासाठी काही टर्म्स, काही मेथड्स दिलेले आहे. त्याचा स्टडी असेल व्हॉट इज द टोटल क्वालिटी मॅनेजमेंट, व्हॉट इज द 5S. वी नो द व्हॉट इज द 5S. 5S is the for structure, systematic, sanitize, standardization, and self-discipline. This is the 5S for indicate the method of controlling system. Also given a Kaizen method. Kaizen means do, check, act, and plan. Okay, Kaizen method पण आपल्याला स्टडी करायची. Kaizen method म्हणजे आपण do, check म्हणजे आपण जी पण प्रोडक्शन करतोय ते प्रोडक्शन चेक करणे, चेक केल्यानंतर ते इम्प्लिमेंट करणे आणि इम्प्लिमेंट केल्यानंतर त्याचा प्लॅन करणे. दिस इज द प्रोसिजर ऑफ Kaizen method. Also given Six Sigma. Okay, Six Sigma, they are given different important terms for Six Sigma. One also given the controlling method. For example, continuous focus on the customer requirement. This is the main importance of the Six Sigma. आपण Six Sigma बघणारे. Six Sigma means DMIS concept. मग आता Six Sigma आपण भरपूर वेळेस अंडरस्टँड केलं असेल, ऐकलं असेल की कंपनीमध्ये Six Sigma यूज करतो. बट Six Sigma यूज करण्याचा अर्थ काय असेल, ते कन्सेप्ट असते. कन्सेप्ट इज DMISC concept means define, मेजर, अनालिसिस, इम्प्रूव्ह अँड कंट्रोल. फॉर एक्झाम्पल आपण कंपनी रिलेटेड एक्झाम्पल बघणार आहे. सपोज एक्झाम प्रोडक्ट आहे, त्या प्रोडक्टचं आपलं जे मॅन्युफॅक्चरिंग करायचं, जे आउटपुट आहे ते डिफाईन केलं गेलं पाहिजे, मेजर केलं गेलं पाहिजे, त्या प्रोडक्ट रिलेटेड सगळं अनालिसिस केलं पाहिजे. परचेस असेल, मटेरियल असेल, कंपोनंट असेल, प्रोडक्शन लाईन्स असेल, मॅन पॉवर असेल, मशीन पॉवर असेल, टोटल अनालिसिस त्यामध्ये इन्क्लुडेड असेल. दॅन इम्प्रुव्हमेंट. सपोज प्रोडक्ट क्वालिटीमध्ये काही इम्प्रुव्हमेंट करायचे असेल, काही त्या प्रोडक्ट रिलेटेड काही इश्यूज असतील ते फाइंड आउट करून प्रोडक्ट मध्ये आपल्याला इम्प्रुव्हमेंट करायचं. दॅट इज ऑल्सो गिव्हन इम्प्रुव्हमेंट अँड द कंट्रोल. दिस इज द 5-6 सिग्मा प्रोसिजर मीन्स डिफाईन, मेजर, अनालिसिस, इम्प्रूव्ह अँड द कंट्रोल. Then next point is a step in control process, controlling method. They are given a different types of method for traditional, modern, personal, statistical, break-even, and budgetary process, ratio analysis, management audit, PERT and CPM methods. Okay, we have different types of method असतील. त्याच्यानंतर आपण बघणार आहे what is the quality and concept of quality, introduction of CPM and PERT. ओके, या प्रकारच्या मेथड्स असतील. त्याच्यानंतर आपण बघणार आहे मेजरिंग परफॉर्मन्स, कंपेअरिंग विथ द स्टँडर्ड्स अँड लास्ट पॉइंट इज द करेक्टिव्ह डिव्हिजन्स. ओके, या प्रकारचं जे युनिट नंबर 3 असेल आपलं, त्या युनिट नंबर 3 मध्ये हे पॉइंट्स आपल्याला कव्हर करायचे. सो वी स्टार्ट अवर पॉइंट नंबर 1 इन युनिट 3.
flexibility of the instruction means what is the directing. First we read the definition of directing. Directing is an important function of management. Basically it is any art of getting the work done from the employee. Simple. डायरेक्टिंगचा अर्थ काय, जो सुपरवायझर असेल आणि जो वर्कर असेल, वर्कर जे वर्क कंप्लीट करणार त्याला जे वर्क दिलं जाणार प्रत्येक मशीनवर प्रत्येक पर्सनचं वर्क हे डिफरंट असेल, त्याच्या रिगार्डिंग जे वर्क असेल ते वर्क कंप्लीट करणे किंवा ते कंप्लीट करून घेणे, दॅट इज अ डायरेक्शन. मीन्स सुपरवायझर कोणाला डायरेक्ट करत असतो, एम्प्लॉईजला. दॅट इज मीन्स कॉल्ड ॲज अ डायरेक्शन. मीन्स गेटिंग द वर्क डन फ्रॉम द एम्प्लॉय. वन ऑफ द important job of supervisor is to give the proper direction to his foreman means worker. He has to be leader to direct and guide them to accomplish the task. Simple. Directing and controlling. Directing चा meaning, जो सुपरवायझर असतो तो सुपरवायझर वर्करला एक डायरेक्शन देतो. मीन्स हे वर्क असेल हे वर्क कंप्लीट कसं करायचं, काही डिफिकल्टी असेल ती डिफिकल्टी सॉल्व्ह कशी करायची, मशीन प्रॉब्लेम असेल, मटेरियल प्रॉब्लेम असेल किंवा मॅन प्रॉब्लेम असेल, तो प्रॉब्लेम फाइंड आउट करून त्याला एक डायरेक्शन द्यायची त्या पर्सनला, तुला हे वर्क दिलेले हे तुला यानुसार कंप्लीट करायचं. दॅट इज द डायरेक्टिंग. अँड गाईड देम टू अकम्प्लिश टास्क. मग गाईड करायचं कशासाठी, जे वर्क त्याला प्रोव्हाइड केलेलं ते वर्क, जो प्रोडक्ट, मग पिस्टन रिंग असेल, टायर्स असतील, बेरिंग असतील, भरपूर सारे पार्टच्या कंपनी असतात. मग प्रत्येक कंपनीमध्ये एक मेथड यूज केली जाते डायरेक्टिंग. मग सुपरवायझर त्या गाईडला सुपरवायझर त्या वर्करला डायरेक्शन देतो आणि गाईड करत असतो. ओके. प्रॉपर डायरेक्शन टू द वर्क फोर्स रिझल्ट इन टू द गुड प्रोडक्शन. इट एन्श्योर द बॉटम लाईन ऑफ एनी. सिंपल आहे. जर सुपरवायझर जे प्रोव्हाइड केलेलं असेल, सुपरवायझर जर त्याला डायरेक्शन जर अॅक्युरेट देत असेल की हा प्रोडक्ट आहे, आपला प्रोजेक्ट आहे, हा प्रोजेक्ट आपल्याला कम्प्लीट करायचा आहे विदिन 1 month 2 month, एक डेडलाईन असेल, मग काय वर्क डिलिव्हर केलं पाहिजे, मग अनालिसिस असतील, कंपोजिशन असतील, मटेरियल चेकिंग असेल, कोणते पार्ट असेल तर त्याला डायरेक्शन दिलं पाहिजे की हे वर्क आज कम्प्लीट केलं गेलं पाहिजे, या मटेरियल मध्ये हा डिफेक्ट आहे तो आपण शॉर्ट आउट केला पाहिजे. हे डायरेक्शन केल्यानंतर जे वर्क दिले असेल ऑटोमॅटिकली त्या वर्क नुसार जो प्रोडक्ट असेल त्या प्रोडक्ट मध्ये ग्रोथ पण होईल आणि क्वालिटी पण इम्प्रूव्ह होईल. दॅट इज द मेन बेनिफिट फॉर द डायरेक्टिंग टू द वर्कर. विदाउट डायरेक्शन इट इज अ डिफिकल्ट फॉर वर्कर टू वर्क. सिंपल आहे. स्टुडंट असेल, ऑर्गनायझेशन मध्ये स्टुडंट असतील, सपोज फॉर एक्झाम्पल आपण बघितलं असेल प्रोजेक्ट, लास्ट इयर स्टुडंट असल्यानंतर प्रोजेक्टसाठी आपण एक गाईड करतो. गाईड म्हणजेच काय, तुमचा डायरेक्टिंग प्रोसेस. म्हणजे गाईड यासाठी असतो, तुम्ही वर्क तुम्ही करणार असता, बट प्रोजेक्ट असेल त्या प्रोजेक्ट मध्ये काही प्रॉब्लेम असतील, मग न्यूमेरिकल मेथड असतील म्हणजे अनालिसिस असेल, काही मटेरियल फाइंड आउट करायचं असेल, त्यानंतर त्याचे कॅल्क्युलेशन असतील, त्या सर्वांचं डायरेक्शन साठी आपण काय प्रोव्हाइड करायला असतो, मेंटोर किंवा गाईड प्रोव्हाइड करत असतो. मग त्या गाईडचं वर्क काय असतं की जो पण मुलांना प्रॉब्लेम त्या प्रोजेक्ट मध्ये सॉल्व्ह होत नसेल तो सॉल्व्ह कसा करायचा, एक डायरेक्शन दिलं पाहिजे, तुम्ही ही मेथड यूज करा, इथे हा पार्ट यूज करा. किंवा सपोज आपला एक प्रोजेक्ट आहे त्याच्यामध्ये तो रन होत नसेल तर जिथे डिफिकल्टी असतील त्या डिफिकल्टी असेल त्यावर आपल्याला वर्क करायला सांगता. मग तो तुमचा गाईड असेल किंवा मेंटर असेल. सेम प्रोसिजर इन इंडस्ट्री. सुपरवायझर कोणाला गाईड करतो, वर्करला. जर वर्करला विदाउट डायरेक्शन इट इज द डिफिकल्ट फॉर द वर्कर टू वर्क. जर तुम्हाला डायरेक्शन दिलं नसेल किंवा गाईड केलं नसेल तर वर्कर असेल किंवा स्टुडंट असेल तर त्याला ते वर्क कम्प्लीट होणार नाही आणि त्याच्यामध्ये क्वालिटी पण ही इम्प्रूव्ह होणार नाही. अंडर द गायडन्स ऑफ सुपरविजन डन बाय द सुपरवायझर इट इज इझी टू एक्झिक्यूट द गिवन टास्क फॉर द फोर्कमॅन. अँड ऑल्सो directing is a key managerial function to the performed by the manager along with the planning, organizing, staffing and controlling. मग आता डायरेक्शन करण्यासाठी प्रोसिजर दिलेली, मग ती मॅनेजर थ्रू प्रोसिजर असेल. सपोज सुपरवायझरला जर ती प्रॉब्लेम हँडल होत नसेल तर आपण ऑब्विसली आपला जो हेड असतो त्या हेडला इन्फॉर्म करतो, त्यानुसार हे सायकल कम्प्लीट होत असते. मग फॉर एक्झाम्पल प्लॅनिंग, ऑर्गनायझिंग, स्टाफिंग अँड कंट्रोल. ऑलरेडी वी डिस्कस व्हॉट इज द प्लॅनिंग, ऑर्गनायझेशन अँड स्टाफिंग अँड कंट्रोल इन युनिट नंबर 2. ओके. From the top executive, we know what is the top executive. Okay, director body is a top executive, and then supervisor every perform the function of directing. It take place accordingly. Supervisor subordinate relation exit directing is the continuous process for the top. Suppose directing साठी पण एक प्रोसेस असेल. फॉर एक्झाम्पल जसा सुपरवायझर वर्करला गाईड करत असतो त्याप्रमाणे फ्रॉम टॉप टू
बॉटम लेवल म्हणजे एक्झिक्युटिव्ह टू वर्कर. मग तुमची डायरेक्टर बॉडी असेल, मॅनेज प्लांट हेड असेल, मॅनेज डिपार्टमेंटचे मग मॅनेजर असतील, त्यानंतर मग सुपरवायझर असतील, यानुसार तो फ्लो असतो. म्हणजे डायरेक्टर बॉडी असतात, टॉप एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्शन कोणाला करता, प्लांट हेडला, प्लांट हेड कोणाला करतो, ते डिफरंट टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंटचे हेड असतात त्यांना इन्फॉर्म करतो, ते कोणाला इन्फॉर्म करतात, त्याचा असिस्टंट मॅनेजर असेल किंवा सुपरवायझर असेल त्यांना इन्फॉर्म करतो. म्हणजे ती डायरेक्टिव्ह प्रोसिजर ही सुपरवायझर टू वर्कर पण असते आणि टॉप मॅनेजमेंट टू वर्कर पण असते. नाउ दे आर गिवन some points. Directing consists of supervision, motivation, leadership and communication. मग डायरेक्टिंग प्रोसिजर अप्लाय करण्यासाठी किंवा बिल्डअप होण्यासाठी त्यासाठी 4 पॉइंट दिलेले आहे. सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप अँड कम्युनिकेशन. इट इज इन्वॉल्व इश्यूइंग ऑर्डर अँड इन्स्ट्रक्शन टू द सब कोऑर्डिनेट. सिंपल आहे. सुपरवायझरला जर मॅनेजर कडून इन्स्ट्रक्शन असतील व प्रोडक्शन रिलेटेड तर ऑटोमॅटिकली सुपरवायझरला ते इन्स्ट्रक्शन प्रॉपरली फॉलो करून ते वर्कर पर्यंत ते पुट करावं लागतं. गायडिंग अँड इन्स्पायरिंग टू द सब कोऑर्डिनेट. सिंपल, सब कोऑर्डिनेट्स मीन सुपरवायझर सब कोऑर्डिनेट कोण असणार आहे, वर्कर्स असणार आहे. लीडिंग अँड मोटिवेटिंग सब कोऑर्डिनेट फॉर अचिव्हिंग द डिझायर गोल ऑफ द ऑर्गनाइज. सिम्पली आपण डायरेक्टिंग आणि कंट्रोलिंग मेथड कशासाठी यूज करतोय, जिथे कंपनीचा गोल असेल प्रोडक्शन Okay, now point is unable to execute the plan work, unable to identify resources. आपण जेव्हा डायरेक्शन केव्हा गरजेचं असतं, नीड फॉर डायरेक्शन, डायरेक्शन केव्हा गरजेचं असतं, तो वर्करला जर प्लॅन एक्झिक्यूट करता येत नसेल, काही रिसोर्सेस फाइंड आउट करता येत नसेल, चेंजेस ऑफ रिपिटेटिव्ह मिस्टेक, जर वर्कर कडून कंटिन्युअसली प्रोडक्ट रिलेटेड मिस्टेक होत असतील, त्या कमी करण्यासाठी त्याला डायरेक्शन द्यावे लागेल. डिव्हिजन मे बी अराइज in a finished job, unable to maintain disciplinary standard. Okay, this is the given a different types of need of for direction. म्हणजे आपण डायरेक्शन किंवा इन्स्ट्रक्शन आपण आपल्या जे वर्करला केव्हा देणार किंवा unable to execute plan work, unable job. Next point is a characteristic of directing. Okay, first one is it is a manageable function, contribution of individual, it's coordinate group efforts, it's provide a stability, it's provide a balance in organization, it is help to achieve the objective of organization. Characteristics. मग पॉइंट्स कोणते, सपोज कोऑर्डिनेट द ग्रुप एफर्ट. मग सपोज आपला प्रोजेक्ट असेल, ग्रुप प्रोजेक्ट साठी ग्रुप हेड असेल आणि ग्रुप मेंबर असतील, देन प्रोव्हाइड द स्टॅबिलिटी अँड बॅलन्स इन ऑर्गनायझेशन, देन ऑल्सो गिव्हन द हेल्प टू द अचीव द. मग आता हे पॉइंट्स कॅरेक्टरिस्टिक असेल किंवा नीड्स असेल, हे डायरेक्शन अँड कंट्रोलिंगचा मिनिंग कायसाठी, की जे आपला कंपनी असेल, कंपनीमध्ये आपण जे प्रोडक्शन स्टार्ट केलेले ते प्रोडक्शन अचीव करण्यासाठी, आपला जो गोल असेल, गोल हा कम्प्लीट करण्यासाठी वी आर युझिंग द दिस टाइप्स ऑफ मेथड. Now, importance of directing. It's initiate the action, integrate the employee effort, it's motivate the subordinate, it's facilitate the implementing the changes, it is create the balance in the organization. आता importance डायरेक्शन का गरजेची, सपोज आपण डायरेक्शन केव्हा देतो, इथे पॉइंट्स बघितला. ओके, आणि ती गरजेची काय, त्यासाठी काही पॉइंट्स दिलेले. सपोज आपण प्रोडक्शन लाईन वर्कर वर्क करत असताना, प्रोडक्शन स्टार्ट असताना जर आपण त्या वर्करला डायरेक्शन दिलं नाही, तो ट्रेनिंग वर्कर असेल, तर त्या मशीन मध्ये त्या करून प्रॉब्लेम क्रिएट होऊ शकतो, मशीन शटडाऊन होऊ शकतो, जो प्रोडक्टचं मटेरियल असेल त्या मटेरियल हे वेस्ट जाऊ शकतं. ओके, तर प्रोडक्टची क्वालिटी ही बेटर राहू शकत नाही. त्यासाठी आपल्याला
त्या वर्करला हे डायरेक्शन इम्पॉर्टंट असतं. मीन्स ऍक्शन, एम्प्लॉय एफर्ट, सबकॉर्डिनेट, इम्प्लिमेंटेशन चेंजेस and the balance in the organization. Now also given the different types of example for directing a movie. Director guide all the artists about simply. Direction is a ordinary sense, means issue instruction guiding people in a doing their work. For example, आपण पण कोणाला तरी एखाद्या पार्टची सपोज एखाद्या मटेरियल असेल किंवा कोणत्याही डेली लाईफ मध्ये आपण जे यूज करतो त्या मटेरियल रिलेटेड त्या टॉपिक रिलेटेड जर आपल्याला इन्फॉर्मेशन असेल तर आपण आपला फ्रेंड असेल किंवा रिलेटिव्ह असेल तर त्यांना गाईड करत असतो की तो प्रोडक्ट ह्या लेवलचा. फॉर एक्झाम्पल मोबाईल, आता स्टुडंट असतील किंवा कोणी पर्सन असेल त्याला त्या मोबाईल रिलेटेड जर इन्फॉर्मेशन माहिती असेल, लॅपटॉप असेल, टीव्ही असेल, बाईक असतील, टू व्हीलर असतील, फोर व्हीलर असतील, काही पर्सनला त्यामध्ये खूप आयडिया असते. मग जी आयडिया असते ती आयडिया सपोज एखादा पर्सन ती परचेस करत आला तर तो त्याला दोन प्रकारे गाईड करतो. एक तर ऍडव्हान्टेज असतं, एक डिसएडव्हान्टेज असतं. म्हणजे कोणती वस्तू परचेस केली पाहिजे आणि कोणती नाही केली पाहिजे. मग तो गाईड करतो की मार्केटमध्ये कोणती प्राइस असेल, मग मोबाईल असेल तर मोबाईल कोणता घेतला पाहिजे आणि हा का ना घेतला पाहिजे. म्हणजे सपोज दोन मोबाईल्स कंपॅरिझन, एक मोबाईल असेल एमआयचा, एक असेल सोनीचा, तर सोनीचा का घेतला पाहिजे आणि एमआयचा का नाही घेतला. मग त्याचं कंपॅरिझन असेल. मग बॅटरी असेल, बॅटरी असेल, कॅमेरा असेल, इंटरनल स्टोरेज असतील, बाकी फंक्शन असतील, मग ते कंपॅरिझन केलं जातं. मग एक पर्सन दुसऱ्या पर्सनला गाईड करतो आणि डायरेक्ट करतो. दॅट इज द गायडिंग पीपल डुईंग देअर वर्क, मीन्स इन्स्ट्रक्शन देतो. फॉर एक्झाम्पल इन अ हॉटेल, अ मॅनेजर डायरेक्ट हिज सबकॉर्डिनेट अबाउट देअर ड्युटीज. सिम्पल आहे. हॉटेल मॅनेजर एक्झाम्पल दिले. हॉटेल मॅनेजरची ड्युटी काय असते की जो कस्टमर आलेला आहे डिनर साठी असेल, लंच साठी, जो कस्टमर आलेला आहे त्या कस्टमरला प्रॉपरली सर्व्हिस प्रोव्हाइड झाली पाहिजे. त्यासाठी हॉटेल मॅनेजर कोणाला डायरेक्ट करतो, त्याचे सबकॉर्डिनेट जे वर्कर असतील त्यांना. ओके, दिस इज अ सिम्पल थिंग्स फॉर अंडरस्टँडिंग द व्हॉट इज द डायरेक्टिंग इन अ सुपरवायझरी लेवल. सिम्पल आहे. सुपरवायझर जो सुपरवायझर असतो दॅट इज द डायरेक्टिंग. Also we may take the example of directing a movie. We know the what is a director. Director guides all the artists about how to play their given roles. For example, इथे एक मूवीचं एक्झाम्पल दिलेलं आहे. सपोज आपण बघितले की आपली जी मूवी असतात, सिनेमा, फॉर एक्झाम्पल सिनेमा, सिरियल असतील, त्यामध्ये जे आर्टिस्ट वर्क करतात, जे सेंटेन्स बोलतात, त्यासाठी एक प्रॅक्टिस घेतली जाते आणि त्यांच्याकडून तो रोल करून घेतला जातो. त्यासाठी पण डायरेक्टरचं वर्क काय असतं की गाईड ऑल द आर्टिस्ट अबाउट हाऊ टू प्ले देअर गिवन रोल्स. मग जो गिवन रोल्स दिलाय, मग त्याचे एक्सप्रेशन असतील, सेंटेन्स असतील, ते कसे बोलले पाहिजे, ते डायरेक्शन करायचं काम कोण करतं, डायरेक्टर करतो. म्हणजे तेच आपलं काय पॉइंट आला, डायरेक्टिंग. म्हणजे आपले कंपनीमध्ये कोण असतो डायरेक्टिंग करण्यासाठी, सुपरवायझर. ओके, नाउ कम्युनिकेशन. They are given three things is very important in a controlling and directing. First is a communication. Communication is the process of passing information and understanding from one to another. Simple आहे. कंपनीमध्ये वर्कर अँड सुपरवायझर मध्ये कम्युनिकेशन नसेल तर वर्करला त्या प्रोडक्ट रिलेटेड, त्या मशीन रिलेटेड जर काही प्रॉब्लेम असेल तर तो प्रॉब्लेम तो शेअर करणार नाही. बट कम्युनिकेशन जर दोन पर्सन मध्ये, टू पर्सन मध्ये जर अंडरस्टँडिंग असेल तर तो प्रॉब्लेम पण मिनिमम टाइम मध्ये सॉल्व्ह होतो आणि प्रोडक्ट मध्ये पण इम्प्रुव्हमेंट होते आणि कंपनीचं पण बेनिफिट येतो. मीन्स व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर द कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन टू अनदर पर्सन. अँड इफेक्टिव्ह कम्युनिकेशन सिस्टीम इज द ऑर्गनायझेशन बिकम द बॅकबोन ऑफ कोऑर्डिनेशन. सिम्पल आहे. जर दोन पर्सन मध्ये कम्युनिकेशन नसेल, कंपनी असेल, सुपरवायझर वर्कर टू सुपरवायझर, सुपरवायझर टू मॅनेजर, मॅनेजर टू प्लांट हेड टू टॉप एक्झिक्युटिव्ह, जर यांच्यामध्ये जर कोऑर्डिनेशन आहे, जर कोऑर्डिनेशन किंवा अंडरस्टँडिंग नसेल तर त्या कंपनीची ग्रोथ कधीही होत नाही. दॅट इज द मेन थिंग फॉर कम्युनिकेशन. नाउ सेकंड इज द लीडरशिप. Leadership can be defined as a process by which a manager guide and influence the work of his subordinate. Simple. लीडर कोण असतो, वर्करचा लीडर सुपरवायझर, सुपरवायझर लीडर त्या डिपार्टमेंटचा मॅनेजर. ओके, मॅनेजरचा पण रोल असतो की सुपरवायझरला, वर्करला डायरेक्टरने गाईड करणे आणि ते वर्क कम्प्लीट करणे. दॅट इज द लीडरशिप. Now next is a motivation. First is communication, second is a leadership, and next is a motivation. Means desire in the mind of worker to give their best to the
वर्क इट इज द ऍक्ट ऑफ द स्टिम्युलेशन ऑफ इन्स्पायरिंग वर्क्स. फॉर एक्झाम्पल काही वर्कर असतील ते ट्रेनिंग पिरियड मध्ये असतील किंवा त्यांचं वर्क चांगलं असेल, बट त्यांच्यामध्ये जी पॉझिटिव्ह असते, जे पॉझिटिव्ह पण असेल, पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट तो जर तिथे त्यांच्याकडे नसेल, तर तो इम्प्रूव्ह करण्याचं काम कोण असतं? सुपरवायझर. मग मोटिवेट करणे ते वर्क कम्प्लीट करून घेणे. दॅट इज द मेन थिंग ऑफ द मोटिवेशन. ओके, वी टेकन an example for hotel management, hotel example and the cinemas. Okay, for example, hotel management direct to subordinate and their duties. एक्झाम्पल कोणते कोणते केले? सिम्पल अंडरस्टँडिंग साठी दोन एक्झाम्पल होते. एक हॉटेल मॅनेजमेंट टू डायरेक्टली सबकॉर्डिनेटला ऑर्डर्स फॉलो करायला लावतो, मीन्स ड्युटी. आणि ऑल्सो विथ डायरेक्टिंग अ मूवी मीन्स सिनेमा डायरेक्टर guide all the artists about to how to play given roles. And three things are very important in a directing method and controlling method: communications, leadership, and the motivations. Now, there's some characteristics of directing. Already we discussed what is the characteristic for practice every level of management. Okay, then the directing also the from top to bottom. This is the characteristics. This is the characteristics, and this is the importance. Now they given the principle of directing. Okay, principle of directing. Firstly we read the all the principle, then understand one by one. First is a harmony of objective, unity of command, direct supervision, effective communications, follow up, then maximum individual contributions, leadership, follow throughout. Okay, then the managerial communication. This is the different types of principle of directing. Now we discuss the first harmony of objective. Objective of employee and organization may differ. This principle helped in a bring harmony in the objective of employee and organization. And also supervisor should direct the subordinate in the such way that feel that the personal goal and harmony related to organization. Simply say, त्यांनी काय सांगितले, वर्कर वर्क करतोय, तो सॅलरीसाठी वर्क करतोय, जेवढी सॅलरी मिळते तेवढ्या सॅलरी तो वर्क करतो. बट जर डायरेक्टर म्हणजे डायरेक्शन जो सुपरवायझर देतो त्यांनी त्याच्या मोटिवेशन जर केलं किंवा कोऑर्डिनेशन जर त्या दोघांमध्ये असेल, तर ते वर्क जो वर्कर करतोय ते आपलं इम्पॉर्टन्स काय, म्हणजे सपोज सॅलरीसाठी न करता कंपनीसाठी किंवा जे कंपनीची जर इम्प्रुव्हमेंट झाली, कंपनीची ग्रोथ जर इन्क्रीज झाली तर आपली ग्रोथ इन्क्रीज होईल, ह्या टेंडन्सीने जर ते वर्क कम्प्लीट केलं, जे ऑब्जेक्टिव्ह म्हणजे जे वर्क कम्प्लीट केलं आणि कंपनीला बेनिफिट मिळेल, दॅट इज द direction of the principle or principle of directing. Now second one is the unity of command. This principle mainly focus in the receiving instruction or command from one supervisor. Simple, 20 वर्कर असतील वर्क लाईन्स वर, प्रोडक्शन लाईन्स वर, आणि एक सुपरवायझर असेल. ऑब्विसली युनिटी ऑफ कमांड म्हणजे काय की 1% कमांड पास करणे. मीन्स जे वर्कर असतील ते वर्कर फक्त 1% करून कमांड पास करता. मीन्स प्रिन्सिपल मेनली फोकस ऑन द रिसिव्हिंग द इन्स्ट्रक्शन. म्हणजे एखादी इन्स्ट्रक्शन जर सुपरवायझर न दिले तर ते रिसिव्ह करण्याचं काम हे सुपरवायझर असतं आणि ते कम्प्लीट पण करण्याचं काम हे वर्करचं असतं. आणि हेल्प्स इन अवॉइडिंग द कन्फ्युजन. सिम्पल आहे, सपोज 20% आहे आणि त्यांचे हेड 4 आहे, 20% आहे त्यांचे हेड 4 आहे, दर 5 मिनिट मध्ये जर 4 सुपरवायझर असतील लाईन्सवर, तर एका सुपरवायझरने सांगितलं की हे मशीनचं वर्क कम्प्लीट करायपेक्षा तुम्ही सपोज 20 वर्कर्स असतील, एक वर्करने दुसऱ्या वर्करला सांगितलं की तुम्ही ग्राइंडिंग कम्प्लीट करा. परत सेकंड सुपरवायझरने त्याच वर्करला सांगितलं तुम्ही ग्राइंडिंग स्टॉप करा आणि डायरेक्टली कटिंग स्टार्ट करा किंवा आपलं क्वालिटीसाठी चेकअप स्टार्ट करा, म्हणजे जी क्वालिटी असेल किंवा पॅकेजिंग स्टार्ट करा. तर असे इन्स्ट्रक्शन असतात प्रत्येक सुपरवायझरचे, कारण की सपोज 3 शिप असतील, 8 अवरच्या 3 शिप असतील आणि वर्कर हे डिफरंट असतील, पण सुपरवायझर हा एक असेल तर एका टायमिंगला एकच सुपरवायझर इन्स्ट्रक्शन हे वर्करकडे रिसिव्ह केलं जातं. पण जर 2 ते 3 सुपरवायझर एका लाईन्स असतील तर एक सुपरवायझर सपोज एक कमांड देत असेल की तुम्ही हे मशीनवर कटिंग करा, दुसऱ्या मशीनवर ग्राइंडिंग करा, बाकीच्या मशीनवर वेल्डिंग करा. पण दुसरा सुपरवायझर आला आणि जो कटिंग करतो त्याला सांगितलं की तुम्ही कटिंग स्टॉप करा, तुम्ही वेल्डिंग करा, तर काय होतंय त्या वर्कर मध्ये कन्फ्युजन क्रिएट होतं. त्यामुळे युनिटी ऑफ कमांड साठी एकच पर्सन हा इम्पॉर्टंट असतो आणि एकच पर्सन बाकी 20 to 30% ला इन्स्ट्रक्शन देत असतो आणि ते इन्स्ट्रक्शन ते वर्कर रिसिव्ह करत असतो. त्यामुळे युनिट ऑफ कमांड मध्ये एकच सुपरवायझर गरजेचा असतो आणि त्याच्या अंडर बाकी सब कॉर्डिनेट इम्पॉर्टंट असतात. मीन्स हेल्प इन अवॉइडिंग कन्फ्युजन. यामुळे कन्फ्युजन होत नाही, ऍट अ टाइम एक वर्क कम्प्लीट केलं जातं. नाउ डिसिजन मेकिंग अँड जॉब एक्झिक्युटिव्ह बिकम इझी.
त्यामुळे डिसिजन मेकिंगला आणि जॉब करण्यासाठी इझी पडतं. नाऊ नेक्स्ट वन इज अ डायरेक्ट सुपरविजन. एव्हरी सुपरविजन मस्ट मेंटेन द direct personal contact with the subordinate. Effective communication, this is a very important point for communication. Communication is the instruction of direction. Supervisor give the order throughout the communication only. Effective communication provide for free flow of ideas, information, suggestion, complaint and the grievance. Okay, simply effective communication between supervisor and worker. The communication supervisor and worker मध्ये असेल, सपोज जर एक्सपिरियन्स हा एक्सपिरियन्स वर्कर असेल, सोबत 30 इयर एक्सपिरियन्स असेल त्या वर्करला त्या मशीनवरती, बट सुपरवायझरचा एक्सपिरियन्स 2 इयरचा असेल, तो न्यू पर्सन असेल, तर मेन थिंग काय असते बघा. दोन एक्झाम्पल, एक सुपरवायझर असतो त्याचा एक्सपिरियन्स तो 2 इयर्स आणि दुसरा जो वर्कर असतो त्याचा एक्सपिरियन्स तो 25 to 30 इयर्स. जर बेटर कम्युनिकेशन असेल तर वर्कर कडून काही आयडियाज, इन्फॉर्मेशन, सजेशन ह्या वर्कर कडून सुपरवायझरला दिल्या जातात. मग मशीन रिलेटेड असेल किंवा प्रोडक्ट रिलेटेड, की काही चेंजेस केला गेला पाहिजे, मशीन मध्ये पण काही चेंजेस गरजेचे, का क्वालिटी मध्ये काही चेंजेस गरजेचे, हे सजेशन वर्कर कडून सुपरवायझर मिळण्यासाठी कम्युनिकेशन हे इम्पॉर्टंट असतं. ओके. सेकंड थिंग, सपोज सुपरवायझर असेल मीन्स एक्सपिरियन्स वर्कर असेल तर ऑटोमॅटिक त्याचं नॉलेज ज्या न्यू पर्सन सुपरवायझर त्याला ते मिळणार आहे. बट जर सुपरवायझरचा एक्सपिरियन्स हा 20 इयर्स असेल आणि वर्करचा हा 2 इयरचा असेल, तर ऑटोमॅटिकली कम्युनिकेशन जर दोन्ही पर्सन मध्ये जर ओके असेल तर ऑटोमॅटिकली जे नॉलेज सुपरवायझर काय ते ऑटोमॅटिकली त्या वर्करला प्रोव्हाइड केलं जातं कम्युनिकेशन थ्रू. दॅट इज द मेन थिंग फॉर पासिंग द कम्युनिकेशन फॉर ideas, information, suggestion, complaint and a grievance. Okay, this is the main effective communication. Follow up, a manager or supervisor has not only to issue the order and instruction but also to follow up the performance so as to ensure that work is being performed as a desired. Simply follow up. Simple, आपण लास्ट इयर स्टुडंट आहे, तुम्हाला कॉलेजने इन्स्ट्रक्शन दिले, तुमच्या प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर इन्स्ट्रक्शन दिले की ग्रुप अलॉकेशन करा, ग्रुप अलॉट करा, आपला गाईड फाइंड आउट करा, आपला गाईड टॉपिक फाइंड आउट करून सिनॉप्सिस सबमिट करा विद इन डेडलाईन. असं इन्स्ट्रक्शन तुम्हाला कॉलेजमधून आल्यानंतर तुम्ही त्या प्रोजेक्टचा एक टाइम असतो की आपल्याला प्रोजेक्ट किती टाइम्स मध्ये कम्प्लीट करायचं आहे, त्या कोणकोणत्या थिंग्स असतील, मग आपण गाईड करून ते फॉलोअप घेतो, म्हणजे सॉरी गायडन्स घेत असतो. आणि आपला फॉलोअप सिंपल जो गाईड असतो त्या गाईडचा पण इम्पॉर्टंट असतो की स्टुडंट जे प्रोजेक्ट करताय त्या प्रोजेक्टचा फॉलोअप घेतला गेला पाहिजे, की प्रोजेक्ट काय आहे, मटेरियल कोणतं यूज करताय, त्याच्यामध्ये नवीन थिंग काय ऍड करताय, मग कॅल्क्युलेशन काय असतील, त्यानंतर त्या पॉइंट्स मध्ये की डेडलाईन मध्ये तो कम्प्लीट होणार आहे की नाही, जो आपण प्रोजेक्ट मध्ये जे इन्व्हेशन जरी करणार असतं ते कम्प्लीट होतंय की नाही, हे सर्व फॉलोअप घ्यायचं काम कोणाचं असतं, गाईडचं असतं. त्याप्रमाणे स्टुडंट जो असतो स्टुडंटचं पण वर्क काय असतं की जे पण डिफिकल्टी प्रोजेक्ट मध्ये येत असेल ती आपल्या गाईडला प्रोव्हाइड करून टाइम टू टाइम फॉलोअप घेऊन ती सॉल्व्ह करणे, म्हणजे 2 वे प्रोसेस. तुमच्या गाईडचं पण काम असतं तुमचं फॉलोअप घेणं आणि स्टुडंटचं पण वर्क असतं गाईडचा फॉलोअप घेणं. वेट फॉर 2 minutes. Okay, the last point is a follow-up. Also given leadership. Okay, the principle of directing. आपण बघितलं की प्रिन्सिपल ऑफ डायरेक्टिंग मध्ये वेगवेगळे पॉइंट्स होते. मग हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्ह असेल तर ऑब्जेक्टिव्ह कम्प्लीट करणे, युनिट ऑफ कमांड. मग युनिट ऑफ कमांड असेल फॉर द प्रिन्सिपल मेनली फोकस रिसिव्हिंग द इन्स्ट्रक्शन और कमांड फ्रॉम वन सुपरवायझर. मग आपण बघितलं एकाच सुपरवायझर कडून 20% ला कमांड प्रोव्हाइड केल्या गेल्या पाहिजे. दर नंबर ऑफ सुपरवायझर असेल आणि इन्स्ट्रक्शन दर 5-10 मिनिट्स मध्ये चेंज होत असेल तर त्या वर्कर्स मध्ये कन्फ्युजन हे क्रिएट होत असतं. नाउ डायरेक्टिंग सुपरविजन इफेक्टिव्ह कम्युनिकेशन इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट टू पासिंग टू वर्कर टू सुपरवायझर.
Now next one is a follow-up. A manager as a supervisor has not only to issue the order and instruction, but also the performance so as to ensure that the work is being the performed. Okay, follow up का importance है. कंपनी में जो आपण प्रोजेक्ट स्टार्ट केलाय त्या प्रोजेक्टचा मॅनेजमेंट कडून फॉलो अप घेणे हा इम्पॉर्टंट असतो. नाउ नेक्स्ट वन इज अ element of direction. Okay, next point is a element of direction. First one is a supervision, motivation, leadership and communications. Okay, this is the chart for showing the element of direction. This is the supervision. Element of direction for is the supervision, motivation, communication and leadership. First is the supervision, implies the overseeing the work of subordinate by their supervisor. It is the act of the watching and directing work or worker. Simply supervisor work supervisor ते वर्क अनालिसिस करणे की प्रत्येक वर्कर काय वर्क करतोय, प्रत्येकाचा वर्क काय असेल, डेली रिपोर्ट असेल, मशीन प्रॉब्लेम असेल ते अनालिसिस करणे किंवा त्यावर वॉचिंग असेल किंवा डायरेक्टिंग वर्क असेल. ओके, दॅट इज सुपरविजन. Motivation, encourage the employee to give their best. Motivation can be internal or external. Okay, motivation वर्कर्स मध्ये प्रॉब्लेम असेल ते वर्क करणं म्हणजे तर त्या वर्कर मध्ये मोटिवेशन क्रिएट करणे आणि ते वर्क कंप्लीट करून दॅट इज द मेन पॉइंट फॉर element of directing. Then leadership may be defined as a process by which manager guide and influences the work of subordinate in the desired direction. Communication, already we know the communication of communication is the for passing the process of passing the information, means ideas, opinions, suggestions, experience and the from one person to another. सिंपल आहे की आपण एक्झाम्पल घेतलं फॉर द सुपरवायझर असेल किंवा वर्कर असेल की जे कम्युनिकेशन असेल, जो वर्क असेल ते कम्युनिकेशनवर डिपेंड असतं. का डिपेंड असतं? फ्रॉम द पासिंग द इन्फॉर्मेशन, एक्सपिरियन्स, ओपिनियन, सजेशन, गाईडलाईन्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. इट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टन्स. नाउ फर्स्ट सुपरविजन.